لیکن عرب کے اندر نکاح کا طریقہ یہ تھا کہ ایک نوجوان لڑکا کسی لڑکی سے شادی کر کے لاتا، اس لڑکی کو اپنے گھر میں لاتا، وہ میری بیوی ہے لیکن اس کے ساتھ رات نہیں گزار سکتا تھا، ابھی نہیں گزارے گا۔ اپنی بیوی کو جو نکاح کر کے لے تو آیا ہے، ودا کر کے لے تو آیا ہے، لیکن ابھی شدھ نہیں ہوئی ہے، وہ لڑکا جو نکاح کر کے لایا ہے اپنی بیوی کو اپنے دوست کے بستر پہ بھیج دیتا تھا، جاؤ تم اس کے بستر کو گرماؤ، اس کے بستر پہ سو جاؤ اور اتنے دن رہو جب تک کہ اس آدمی کی شرمگاہ سے تمہیں حمل نہ ٹھہر جائے، تمہیں بچہ نہ ہو جائے۔ پڑھیے بخاری شریف کتاب النکاح، اور زمانے جاہلیت کے نکاح میں جب پڑھتے پڑھتے اس جگہ پہنچیں گے تو زمانے جاہلیت کے 3-4 نکاح آپ کے سامنے آئیں گے۔ ان نکاح کے چیپٹر میں آپ دیکھیں گے وہ لڑکا بیوی میری لیکن میں اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا، اس کو بھیج دیا جاتا تھا اپنے دوست کے ساتھ، جاؤ اس کو لے جاؤ، اور جب پتہ چلتا تھا کہ وہ میرے دوست کا بچہ اس کے پیٹ میں ٹھہر گیا، حمل ٹھہر گیا، تب یہ دوست جاتا، یہ پتی جاتا اور اپنی بیوی کو وہاں سے لے آتا اور اپنے پاس رکھ لیتا۔ یہ اس بات ایسا اس لیے کیا جاتا کہ ایسا کرنے سے ان کی آستھا، ان کا عقیدہ، ان کا بلیف یہ تھا کہ بچہ نیک پیدا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ شادی کا ایک گھنونا طریقہ تھا۔ آپ اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے بستر پر نہیں بھیج سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی اسی بات پر عورت کو مارنے کی اجازت بھی دیتے ہیں کہ تمہاری بیوی اگر تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلائے فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، تو آئے لوگو اس بڑی غلطی پر تم اپنی بیوی کو مار سکتے ہو، اپنی بیوی کو پیٹ سکتے ہو، لیکن ایسی مار مت مارنا کہ جس سے اس کی پیٹھ پر نشان پڑ جائیں، جس سے اس کی پیٹھ پر زخم پڑ جائیں۔ ہلکی مار مارو، سزا کے طور پہ مارو، ایسی مار نہ مارو کہ جس سے اس کی پیٹھ پہ چوٹ کے نشان دکھائی دیں۔ لیکن مارنے کی اجازت یہاں دے دیے، صرف یہی ایک غلطی ایسی ہے کہ جس جرم پر اسلام، قرآن، محمد رسول اللہ عورت کو مارنے کی اجازت دے رہے ہیں، اگر وہ تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلاتی ہیں تو تم اپنی بیوی کو ایسی مار مار سکتے ہو جو چوٹ کے نشان نہ بنا دے، جو نشان ظاہر نہ کرتی ہو، ہلکی پھلکی مار مار کے اس کو سمجھاؤ۔ عرب کے اندر نکاح کا ایک طریقہ یہ بھی تھا، جانوریت ایک یہ کیا تھا، ایک خوبصورت لڑکی، اس کے پاس 3 سے زیادہ اور 10 سے کم لوگ جاتے ہیں، 3 بھی جا سکتے ہیں، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی، 7 بھی، 8 بھی، 9 بھی، 10 تک، 10 سے زیادہ نہیں، اور اس کے ساتھ زنا کرتے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا تو جتنے لوگ اس کے پاس اب تک آئے ہیں ان کو بلاتی، وہ سب کو ادھر آؤ، سب آتے، اور مجال نہیں تھی کہ کوئی نہ آئے۔ یہ سماج میں اصول تھا، جتنے گئے، عورت بلا رہی تو سب کو آنا پڑے گا، سب آتے۔ 3 گئے تھے تو 3 آئیں گے، 10 گئے تو 10 آئیں گے، 6 گئے تو 6، جتنے لوگ اس عورت سے ملے وہ سب کو بلاتی اور سب کو لائن سے بٹھال دیتی، سب بیٹھتے، وہ عورت سب کو کھانا کھلاتی اور کھانا کھلانے کے بعد کہتی تم لوگوں کو تو اپنا معاملہ معلوم ہے، تم میرے پاس آئے، تم میرے پاس آئے، تم میرے پاس آئے، تم نے میرے ساتھ زنا کیا، میرا جسم حاصل کیا، اب یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ اب عورت اس بچے کو اٹھاتی، غور کرو، یہ تقریریں شاید کسی مولانا نے تمہیں بتائی ہوں، مجھے نہیں معلوم، جبکہ یہ حدیث کی کتاب بخاری میں موجود ہے، کوئی ایسی ویسی حدیث بھی نہیں کہ ملتی نہ ہو۔ وہ عورت اس بچے کو اٹھاتی اور ان لوگوں میں جو 10 سے کم ہوتے ہیں، 10 تک، اس سے زیادہ نہیں، وہ عورت اس بچے کو اٹھاتی اور ان 10 لوگوں میں سے جس کی گود میں ڈالنا چاہتی اس کی گود میں ڈال دیتی۔ وہ عورت اس بچے کو جس کی گود میں ڈال دے، یہ عورت اسی کی بیوی بن جاتی
اور وہ آدمی اس کا پتی کہلاتا اور وہ بچہ اسی مرد کا کہلاتا جس کی گود میں ڈال دیا گیا. اس طریقے سے اس عورت کو اس مرد کے ساتھ بھیج دیا جاتا اور اس بچے کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری اس مرد کی اوپر عائد ہو جاتی. یہ نکاح کا ایک دوسرا گھناؤنا طریقہ تھا. ہمارے سماج میں یہ جانوریت ابھی بھی نہیں پائی جا رہی ہے. میرے بھائیوں، ایک عورت کے پاس چاہے کتنے مرد چلے جائیں لیکن عورت یہ اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ میرے پیٹ میں پلنے والا بچہ ہے کس کا. یہ عورت ہی بتا سکتی ہے، آدمی نہیں. یہ عورت ہی بتا سکتی ہے کہ وہ بچہ ہے کس کا. اس کی گود میں ڈال دیا. آؤ تمہیں نکاح کا ایک تیسرا طریقہ بھی بتاؤں جو عرب کی دھرتی پر تھا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اور نبی بننے سے پہلے یہ جہالت عرب کی سرزمین پر تھی اور جس کی طرف وید نے اشارہ کیا ہے. جب ساری جنتا جانوروں کی طرح ہو جائے گی، بھائی جس کو جانا اٹھ کے چلا جاؤ، بیچ میں اٹھو گے تو ہمیں ڈسٹرب ہوگا. دیکھیے پہلے آگے بیٹھ جائیں گے اور بعد میں پھر بھاگنے لگیں گے. پتہ نہیں، ہم تو اتنی آسان اردو بول رہے ہیں کہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے. ہم کوئی حیدرآباد اور بمبئی میں تقریر تھوڑی کر رہے ہیں کہ اسپیڈ پہ ہو اور وہ سب سمجھنے والے ہیں. ہم معلوم ہے 20 سال سے ہم آپ کے علاقے میں آ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کون سے جملے استعمال کرنا چاہیے، یوز کرنا چاہیے. ہم بہت آسان، اور اسی لیے آپ بھی ہمیں بلاتے ہیں، ورنہ یو پی میں تو ہزاروں مولوی بھرے پڑے ہیں. آپ ہم ہی کو لائک کر رہے ہیں، پسند کرتے ہیں، میں جانتا ہوں، کیونکہ آپ ہماری بات کو سمجھ رہے ہیں، پھر بھی بھاگ رہے ہیں. کبھی کبھی جب 90 سال کا بڈھا اٹھ کے جب جاتا ہے تو ہم کو اور غصہ آتا ہے، تو آیا کیوں تھا. اور بیچ میں جب 80 سال کا 90 سال کا بڈھا اٹھ کے جا رہا تو ابو جا کے کیا کرے گا. ابو چاچا جی چاچی کے کام کے بھی نہیں رہے لیکن اٹھ کے جا رہے ہیں. اب جا کے کریں گے کیا وہاں جا کے؟ گھر پہ سمجھ میں ہی نہیں آتا. تو سنیے ایک اور گھناؤنا طریقہ عرب کے اندر شادی کا. یہ تو تھی 3 سے زیادہ اور 10 تک لوگ ایک عورت کے پاس جاتے. کچھ عورتیں، یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے جو ہم بتانے جا رہے ہیں. تیسرا نکاح یہ بڑا گھناؤنا ہے. کچھ عورتیں عرب کے اندر اپنے گھروں کے چھت پر ہری جھنڈیاں لگا لیا کرتی تھیں. یہ بھی بخاری کے اندر ہے. ہری جھنڈیاں لگا لیا کرتی تھیں، اور ہری جھنڈی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ان کے پاس جو بھی آنا چاہے چلا جائے، کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو پورے سال میں ان کے پاس بہت سے مرد چلے جاتے. کیا ہوا، کوئی کھو گیا؟ ہاں وہ تو معلوم ہے. ہاں اس کے اوپر کھڑا کریے تو دیکھیے تو بھیا یہ کس کی بچی ہے؟ ارے بھینس کے آگے بین بجا رہی ہو، ہم کیا جانے کیا بول رہے ہیں. آؤ بھائی ادھر آؤ کیمرے کے سامنے. دیکھیے بھائی یہ کس کی بچی ہے؟ جس کی ہو لے جاؤ، نہیں تو ہم یو پی لے جائیں گے. چلو گی ہمارے ساتھ؟ چلو گی. نام ہے واجبہ خاتون ہے بھائی، اس کا نام واجبہ خاتون جس کی ہو، اور باپ کا نام عالمگیر. واجبہ خاتون، باپ کا نام عالمگیر. ہاں چل کانتی پار ہے، وہ پہنچ جائے گی. ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، آ جاؤ آ جاؤ. بچیوں کو مائیں سنبھالتی ہیں. واجبہ খাতুন বাবার নাম আলমগীর মেয়েটা হারিয়ে গেছে স্টেজে আছে যার মেয়ে আছে সে নিয়ে যাবে বাড়ি কাছে পাস. بچیوں کو ماں سنبھالتی ہے. بتاؤ ماں کتنی نڈر ہوگی جو پرواہ ہی نہیں کہ میری بیٹی کہاں ہے. بازار ازار میں گھومو دیکھو تو مولانا جرجیز کی تقریر تو سمجھ میں آ نہیں رہی ہوگی، تو ہو سکتا ہے جلیبی جلیبی خرید رہی ہو، چوڑی اوڑی خرید رہی ہو مارکیٹ میں. تو ہری جھنڈیاں لگا لیا کرتی تھیں. ہری جھنڈیوں کا مطلب ہوتا تھا کہ جو آنا چاہے آ جائے. پورے سال میں ان کے پاس پتہ نہیں کتنے مرد چلے جاتے تھے، لیکن جو بھی جاتا وہ سب کا نام نوٹ کرتی اور اس کو معلوم ہوتا کہ ہمارے پاس اتنے مرد آ چکے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا
اس کے پیٹ سے جب حمل بچے کی شکل میں باہر آتا تو وہ عورت سب کو بلاتی، اس میں کوئی گنتی نہیں ہوتی ہے، 100 بھی ہو سکتے ہیں. مل گئی؟ سب کو بلاتی، جتنے بھی لوگ اس عورت کے پاس آئے اور زنا کیا وہ سب کو بلاتی اور سب کو لائن سے بٹھا دیتی. پھر خانہ کعبہ سے قیافہ شناس آتا. قیافہ شناس نہیں سمجھیں گے آپ، آؤ میں آپ کو سمجھاؤں. تو بہت نوٹنکی کر رہا ہے یار، بہت ڈرامہ کر رہا ہے، لگتا ہے دنیا میں تیرا ہی چینل چل رہا ہے اور کسی کا ہے ہی نہیں. ہم لوگ سب بیوقوف بنے بیٹھے ہیں، کتے کی دم کی طرف ٹیڑھی ہو گئے، بالکل سیدھا ہو ہی نہیں سکتے. کب سے بول رہا ہوں میں، خاموش ہو جاؤ، سامنے بیٹھ رہے. قیافہ شناس کو بلایا جاتا، قیافہ شناس خانہ کعبہ سے. آپ کے ہاں اس کو کیا بولتے ہوں گے ہمیں نہیں معلوم. وہ ان سب لوگوں کو دیکھے گا، 100 150 200 جو آدمی ہیں ان کی شکل دیکھے گا، اور پھر بچے کی شکل دیکھے گا. مطلب یہ بچہ سب سے زیادہ کس کی شکل سے مل رہا ہے. پھر وہی قیافہ شناس اس بچے کی شکل اتنے لوگوں میں سے جتنے اس عورت سے ملے ہیں، جتنے لوگ ملے ہیں ان سے ملا کر دیکھ کر جس کی گود میں رکھ دیتا تھا اس بچے کو، یہ بچہ اس کا بچہ مانا جاتا اور یہ اس کی بیوی مانی جاتی، اور بقیہ لوگ موج مستی میں نکل جاتے. یہ شادی کا تیسرا طریقہ تھا. اتکلوگت پرائے جنے شوکھر گر ملی. جانوریت جب بھری ہوگی، آج بھی اتنی جانوریت نہیں ہے. شراب بتا دی. جوئے کا حال تو یہ تھا کہ ہم کتنے بھی بگڑے ہوئے ہوں، زیادہ سے زیادہ بس اڈے پر اور اسٹیشن پر 100 روپے کی 200 روپے کی لاٹری خرید سکتے ہیں. جوئے میں 5-6-10 ہزار روپے ہار سکتے ہیں. انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے، اس میں ہم جوا کھیل سکتے ہیں، پھلا ٹیم جیتے گی اتنا روپیہ، نہیں تو ہم اتنا دیں گے، یہ پلیئر اتنا رن بنائے گا، اتنے وکٹ لے گا، اس پر جوا. یہ ایک ہے ہمارے ہاں گمبھیر سمسیا. لیکن چاہے کتنے بڑے جواری ہوں، لیکن آج تک یہ نہیں سنا گیا ہے کہ جوا کھیلتے وقت کسی نے جوئے میں رقم ہار جانے کے بعد اپنا گھر، اور گھر بھی ہار جانے کے بعد اپنی بیوی، اور بیوی کو بھی ہار جانے کے بعد اپنی بیٹی بھی جوئے میں لگا دی ہو. ہم نے آج تک یہ نہیں سنا ہے. عرب کے اندر جوئے میں جب رقم ہار جاتے تھے تو مکان لگا دیا کرتے تھے، اور مکان جب جوئے میں ہار جایا کرتے تھے تو اپنی بیوی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے، اور بیوی بھی جب جوئے میں ہار جاتے تھے تو اپنی 16 17 18 سال کی جوان بیٹی بھی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے. اتکلوگت پرائے جنے شوکھر گر مڑی دھرمترائے ستوین بھگوان اترشیتی. جب بہت زیادہ اندھکار ہوگا، بہت زیادہ گمراہی ہوگی، بہت زیادہ جب جانوریت اور حیوانیت پھیل جائے گی، تب دھرم کی رکشا کرنے کے لیے، ستوین اور ستیہ کو استھاپت کرنے کے لیے، ستیہ کو نافذ کرنے کے لیے، سچائی کو لاگو کرنے کے لیے، سچ کو قائم کرنے کے لیے بھگوان اوترشتی، بھگوان اوتار بھیجے گا. کلکی کو بھیجے گا، انما کو بھیجے گا، نراشنس کو بھیجے گا، محمد کو بھیجے گا. محمد آئیں گے، حمد آئیں گے، احمد آئیں گے، محمد آئیں گے، اس وقت آئیں گے. تو آپ دیکھ لیجئے گا، حالات بتاتے ہیں عرب کے، جب یہ جانوریت پھیل گئی تھی اسی ماحول میں محمد رسول اللہ کو نبی بنا کر بھیجا گیا. کتنے مولانا اسٹیج پہ تھے جب ہم آئے، یہاں سے لے کے وہاں تک کرسی بھری پڑی تھی. اسٹیج پہ بھی مولویوں کی تعداد. اور آپ کے علاقے میں کتنے مدرسے ہوں گے؟ کوئی گنتی یاد ہے؟ 40-50. آپ کے علاقے میں. پورے بنگال میں کتنے ہوں گے؟ گنتی نہیں ہے ہمیں معلوم. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، آپ کس علاقے میں 40-50 مدرسے، اور ایک مدرسے سے کتنے مولوی بن کے نکلتا ہے؟ ایک سال میں 40-50 مدرسوں سے کتنے مولوی بن کے نکلتے ہوں گے؟ اتنے مولانا مل کر بھی، اتنے مدرسے مل کر بھی ہمارے سماج،
हमारे गांव छोड़ दीजिए दूसरा, आपके अपने इलाके से, क्या नाम है इस गांव का? राहटपुर, इसी इलाके से, सिर्फ राहटपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर दिनाजपुर, आप देख लीजिए, इतने मदरसे होने के बाद, इतने मौलवी होने के बाद, आज भी राहटपुर से, सिर्फ आपके गांव से सब मिलकर सिर्फ जहेज की प्रथा खत्म नहीं कर पाए, और गुनाह तो छोड़ दीजिए आप, सिर्फ जहेज नहीं मिटा पाए। आज भी लड़का शादी के मौके पर लड़की वालों से बाइक मोटरसाइकिल मांगता है, 2.5-3 लाख 5 लाख रुपए की डिमांड करता है। बताएं मदरसों से क्या फायदे हो रहे हैं, और इन मौलवियों से जो पढ़ के निकल रहे हैं, आज एक बुराई नहीं मिट पाई, एक बुराई। अरब की सरजमीन पर जुआ अपनी चरम सीमा पे था, शराब अपनी चरम सीमा पे थी, जिनाकारी बदकारी अपनी चरम सीमा पे थी। कोई गुनाह ऐसा नहीं था जो अरब की धरती पर ना होता हो, और अकेले सिर्फ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को ऐसे खत्म किया कि जब आपने शराब को हराम होने का ऐलान किया तो मक्के की नालियों, मदीने की नालियों में शराब ऐसे बह रही थी जैसे पानी का सैलाब आ गया हो। जैसे आपके यहाँ सैलाब के मौके पर नदियों में उफान आ जाता है, नदियां अपने खतरे के निशान से पार हो जाती हैं। अरब की सरजमीन पर, मदीने की सरजमीन पर शराब इतनी नालियों में डाली गई, इतनी बहाई गई कि वो नालियों से निकल निकल कर सड़क पर आने लगी। जुए की हुर्मत का ऐलान किया तो देखिए लोगों ने बैक वक्त जुआ छोड़ दिया। जिनाकारी की हुर्मत का ऐलान किया तो औरतें ऐसी पाक दामन बन गई, इतनी नेक बन गई कि आप उसकी मिसाल नहीं दे सकते, क्योंकि इस्लाम जानता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मालूम है, एक औरत की सबसे बड़ी इज्जत वही चीज है, शर्मगाह। इसीलिए कत्ल के लिए 2 आदमियों की गवाही मांगी गई है, लेकिन जिना के लिए 4 लोगों की गवाही मांगी गई है, ताकि कोई किसी औरत को ऐसे ही बदनाम न कर दे, कोई किसी लड़की पर ऐसे ही तोहमत न लगा दे। मौलवी जर्जीस ने एक लड़के को और एक लड़की को जिना करते हुए देखा है, बंद कमरे में देखा है, दोनों को नंगी अवस्था में देखा है, लेकिन सिर्फ जर्जीस ने देखा है। जर्जीस अपनी जबान पे कंट्रोल कर, इस्लामी हुकूमत अगर मौजूद हो तब भी तुम नहीं बोलोगे, इसलिए कि तुम्हारे पास 4 गवाह नहीं है। किसी भी लड़की की इज्जत व आबरू को तुम उछाल रहे हो, ये उनका जाती मामला है। वो चाहे तो तौबा करके अपने रब को मना सकते हैं, लेकिन जर्जीस साहब को तो दुश्मनी है उस लड़के से भी और उस लड़की से भी। आए और कह दिया, साहब उन दोनों को मैंने गलत काम करते हुए देखा, और हकीकत में देखा, और सच में देखा। मैं कसम खा के कहता हूं कि अल्लाह की कसम मैंने देखा, लेकिन इसके बावजूद इस्लामी समाज, जहां इस्लामी कानून होगा वहां मेरी बात नहीं मानी जाएगी, मेरी बात नहीं मानी जाएगी। जर्जीस साहब तुमने देखा? हाँ। दूसरा गवाह? साहब हमें नहीं मालूम। देखने के बावजूद हम मुजरिम हैं। देखिए एक लड़की की इज्जत को इस्लाम ने कितना प्यारा बनाया, जिसको हम मोबाइलों में बात कर करके छलनी छलनी कर देते हैं। गुफ्तगू हुई? हाँ आ जाओ, इस जलसे में भी आई होंगी। फोन पे बात करके 3-4 बजे सेटिंग हो गई होगी, हाँ फला जगह मिलेंगे। आज तो तुम्हारे पापा भेज ही देंगे जलसे के नाम पे, कौन रोकेगा? तुम हंस रहे हो, ये रोने का मकाम है, रोने का। हमारी बहनों बेटियों के लिए कहाँ पर मीटिंगें हो चुकी हैं कि इनको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ और जगह दो, और गैर मुस्लिमों से इनके निकाह करवाओ, और 2-4 बच्चे पैदा करके बच्चे अपने पास रख के इनको छोड़ दो। हमारी बेटियों के खिलाफ मीटिंगें हो चुकी। आप हंस मोबाइल में लगे हो, एक्सक्यूज मी, हाय हाय डार्लिंग, इसी में आज हम पड़े हुए हैं।
याद रखो जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, अल्लाह की कसम ये रास्ता तुम्हारे घर तक जाता है, तुम्हारी दहलीज तक जाता है। कुरान ने जिना को क्या कहा है? ला तक़रबुज़ ज़िना। कुरान ने क्या कहा है? ला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ये बहुत गंदा रास्ता है। अल्लाह ने जिना को गंदा रास्ता क्यों कहा? जिना को ये नहीं कहा गंदा काम। अल्लाह ने क्या कहा? गंदा काम तो है ही, लेकिन बहुत गंदा रास्ता भी है। ये गंदा रास्ता क्यों कहा? पूरे 1 साल तक मैं यही ढूंढता रहा कि जब जिना गंदा काम था तो गंदा काम कह दिया था, अल्लाह ने काफी था, लेकिन गंदा रास्ता क्यों कहा है? जिना रास्ता कैसे हो सकता है? गंदा रास्ता 1 साल तक पढ़ा, 1 साल तक किताबों की हमने पन्ने पलटे, 1 साल तक हमने चेक किया, 1 साल तक मौलवियों से राब्ते कायम किए, 1 साल तक बड़े बड़े उलमा से हमने कांटेक्ट किया, तब 1 साल के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अल्लाह ने इसको गंदा रास्ता इसलिए कहा क्योंकि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो इसकी मंजिल तुम्हारे घर तक जाती है। यानी तुम दूसरों की बहन बेटी के साथ जो जिना करने का इरादा करते हो, हकीकत ये होती है कि जिस रास्ते पे चल के तुम दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत लूटते हो, ये रास्ता तुम्हारे घर तक जाता है, यानी तुम्हारी बहन और बेटियों की इज्जत भी लूटी जाती है। इसलिए अल्लाह ताला ने इसको गंदा रास्ता कहा है। गंदा रास्ता। हम समझ रहे हैं कि दूसरे की बहन है उसके साथ हम गलत काम कर रहे हैं, हकीकत यह है कि ये रास्ता हमारी बहन तक जा रहा है। हम समझ रहे हैं कि दूसरे की बेटी है जिसके साथ हम गलत काम कर रहे हैं, हकीकत यह है कि हम अपनी बेटी के लिए दरवाजा खोल रहे हैं और ये रास्ता हमारी बेटी तक आता है। कितने दिन हो गए हमने नहीं बताया, और शायद आपको मालूम हो कि हमारे इलाके का वाकया है कि एक अमीर आदमी ने एक रिक्शा चलाने वाले को, जिसकी सिर्फ एक बहन थी, बस एक बहन, कोई नहीं था उसका, किसी बात पर नाराज होकर FIR करके उस लड़के को जेल पहुंचा दिया। अब बहन अकेली हो गई, मोहल्ले के लोगों ने साथ दिया, उसका खाना पानी हर तरीके से उसको कोई तकलीफ नहीं होने दी। 4 साल के बाद जब लड़का जेल से छूटा तो बहन अपने भाई से चिपक गई, रोने लगी। भाई ने तसल्ली दी, बहन अब क्यों रोती हो, मैं तो आ गया हूं। बहन ने कहा, भाई गांव के लोगों ने बहुत साथ दिया, अगर आज ये गांव वाले साथ न देते तो आज आपकी बहन आपको चेहरा दिखाने के लायक नहीं होती। आपको जेल से छुड़ाने के लिए मैं अपने जिस्म को बेचने के लिए तैयार हो चुकी थी, दर दर की ठोकरें खाने के लिए तैयार थी। आपको जेल से छुड़ाने के लिए मैं इस दलदल में कदम रखने के लिए तैयार थी, लेकिन मोहल्ले वालों ने मुझे अपनी बेटी और अपनी बहन की तरह समझा और मुझे अपने घर में पनाह दी। भाई ने अपनी बहन के मुंह पर हाथ रखा। अरे चाचा जी चुप करा दो इनको, मेरे कान में आवाज़ जा रही। अब वक्त है इनका मन रब्बू का और माँ दीनू का तैयारी करें कि तुम्हारा रब कौन है, फरिश्ते सवाल करेंगे। स्टेज पे बोल रहे हैं चाचा, सुनिए मेरे भाइयों, ताज्जुब करोगे। लड़के ने अपनी बहन के मुंह पे हाथ रख लिया। चुप, जो मुंह में आता बकती चली आ रही है। कहा भाई जो हकीकत है, चुप। कौन है जो मेरी बहन पर गलत नजर डाल सके? आज तक इस जमीन की धरती पर, आसमान के नीचे किसी मां ने वो बेटा पैदा नहीं किया जो मेरी बहन पर गलत नजर डाल सके। बहन ने कहा भाई इतना विश्वास है मेरे ऊपर? कहा नहीं, तेरे ऊपर नहीं, अपने ऊपर। कहा है कैसे? कहा मेरी बहन तू जानती है कि तेरा भाई क्या करता है? कहा रिक्शा चलाता है। तेरी बहन तेरा भाई सुबह उठता है शाम तक रिक्शा चलाता है, तुझे पालता है पोसता है और तेरे जहेज के सामान की तैयारी करता है, तेरा घर बसाने की तैयारी करता है। तेरे भाई के रिक्शे पर सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितनी औरतें बैठती हैं और कितनी स्कूल की और कॉलेज की लड़कियां तेरे भाई के रिक्शे पर बैठती हैं। मेरी बहन, तेरे भाई के रिक्शे पर जितनी भी लड़कियां आज तक बैठी हैं, मैंने उन लड़कियों को अपनी बहन की नजर से देखा। जब मैंने आज तक किसी की बहन पर गलत नजर नहीं डाली तो मेरी बहन पर गलत नजर कौन डाल सकता है? यहां बैठे हुए जितने लोग हैं समाजियों, सुनो,
के चप्पे चप्पे से आने वालों सुनो, अपनी बहन पर भरोसा वही करना यहां से उठने से पहले जो अपने आप को भरोसे के लायक समझता हो। इतना याद रखना, अगर तुमने किसी की बहन और किसी की बेटी की इज्जत व आबरू से खेला है तो हकीकत में तुमने अपनी बहन और अपनी बेटी की इज्जत व आबरू से खेला है। उस नौजवान ने साफ कहा, मैंने आज तक तेरे भाई के रिक्शे पर जितनी लड़कियां बैठी बहन की नजर से देखा, जब मैंने किसी की बहन पर गलत नजर नहीं डाली तो मेरी बहन पर कौन गलत नजर डाल सकता है। इस जुमलों से हमें और आपको सबक लेना चाहिए। सबक, अगर आपने किसी की बहन और बेटी पर गलत नजर डाली तो याद रखना हमने रास्ता बना दिया है अपने घर में अपनी बहन और अपनी बेटी के दरवाजे तक पहुंचने का। अल्फाज कड़वे हैं मगर हक बजाने भूं, अल्फाज सख्त हैं लेकिन अल्लाह की कसम गलत नहीं है। अल्फाज में थोड़ी सी सख्ती है लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि माफी का चंदा करने की आदत मेरी नहीं है। किस बात पर माफी मांगूं? कोई गलत बात मैंने नहीं कही है। अगर तुम दूसरों की बहनों बेटियों पर गलत नजर डालोगे तो हमारी बहनों बेटियों पर भी गलत नजर डाली जाएगी। कमा तुदीन तुदान, अरबी जबान का मकूला है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये हालात है, ये सूरत हाल पैदा हुई। एक जहेज की लानत हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। अकेले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कितनी बुराइयों को खत्म किया है। शराब मक्के में बह गई, जुआ खत्म हो गया, और अमन व अमान ऐसा कि आज भी सऊदी अरब के अंदर अगर 5 रियाल और 10 रियाल भी पड़े हों तो डर से कोई उठाता नहीं है। अगर उठा लेंगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया तो कहीं मेरा हाथ ना काट डाला जाए। आज भी अमन व अमान और शांति का ऐसा गहवारा बन गया है हमारा अरब मुल्क। आप गौर कर रहे हैं? मदरसे चलाइए, अल्लाह आपके इन मदरसों को दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। इनसे उलमा और हुफ्फाज का एक जखीरा निकाले और बारिलाह इन उलमा और हुफ्फाज को चप्पे चप्पे में भेजकर इनसे दीन की खिदमत ले ले। लेकिन सुनो, हमें समाज की बुराइयों को खुद आगे बढ़कर दूर करना होगा। क्या आपने किसी मौलाना को ये पावर दिया? सिर्फ इतना पावर है कि जर्जी साहब यहाँ कुर्सी पर बैठे हो, 1.5 घंटा 2 घंटा जितनी देर बोल रहे हो, बस यहाँ पर जो चाहो बोल दो। क्या आपने कभी हमें ये मौका दिया है कि किसी के बारात में लड़के की हम जाएं और वहां पर ये कह सकें कि ये 300 आदमियों की जो बारात आई है ये गलत है, इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है? मौलाना जर्जीस को आप बारात से बाहर भगा देंगे, कहेंगे चल जलसे में बोलना, ये तेरे बाप की बारात नहीं है, मेरे बेटे की बारात है। आप ये पावर नहीं दे सकते मौलाना जर्जीस को। आपकी शराब की दुकान खुली हुई है, मौलाना जर्जीस उस शराब की दुकान पर खड़े होकर अगर ये कहे कि गलत है, बंद करो, कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, आप भगा दोगे। अरे साहब उसकी दुकान को लाइसेंस मिला, तुम कौन होते बोलने वाले? साहब हराम है ये, साहब जलसे में बोलो, जुमे के मेंबर पे बोलो, खुतबे में खड़े होकर यहाँ क्यों बोला? भागो, तुम्हारी गलती है, आप मौका नहीं देंगे। हजरत उमर फारूक ने एक आदमी को देखा, वो आगे आगे जा रहा है और उसका ये पैजामा टखनों से नीचे है। ये टखनों से नीचे जो हम कपड़े पहनते ना, नमाज पढ़ी ऊपर कर लिया बस, और नमाज पढ़ने के बाद फिर निकाल दिया, फिर टखने से नीचे गिर रहा है। ये टखने से नीचे वाला हिस्सा जहन्नम में जलाया जाएगा। टखना है ये, इससे ऊपर पहनना है यहाँ, इससे नीचे वाला हिस्सा तकब्बुर की अलामत है, तकब्बुर की। साफ कह दिया कि नीचे जितना भी पैजामा या लुंगी आपकी लटक रही होगी उतना हिस्सा काट कर आपका जहन्नम के अंदर जलाया जाएगा। और हदीस अल्लाह के रसूल की है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन 3 लोगों पर रहमत की नजर नहीं डालेगा। उन 3 लोगों में एक शख्स ये भी शामिल है जिसका पैजामा या लुंगी टखने से नीचे लटक रहा होगा। हजरत उमर फारूक ने एक आदमी को देखा कि उसका पैजामा टखने से नीचे लटक रहा है, तो दूर से आवाज देते हैं, उसने नहीं सुना। आपने फिर जोर से आवाज दी, अहाइस अंता या रजुल। उसने पीछे मुड़ के देखा कि हैं हजरत उमर आ रहे हैं। जी जी क्या? अहाइस अंता, अरबी के जुमले देखिए।
حضرت عمر نے کیا کہا؟ احائز انتا، کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ مہینہ سمجھتے نا؟ لیڈیز کو جو پیریڈ آتا ہے، جو ایم سی ہوتی ہے، مہینے میں چند دن ان کو جو بلڈ آتا ہے، تو حضرت عمر نے اس آدمی سے کہا احائز انتا، کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ کہ امیر المومنین کس سے کہہ رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی عورت نہیں جا رہی ہے۔ کہا کہ انتا کہہ رہا ہوں تب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تجھے کہہ رہا ہوں، تجھے پیریڈ آ رہا ہے، مہینہ آ رہا ہے، ایم سی ہو رہی تجھے؟ کہتا مجھے